بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر محمد شعیب نیازی، پریزیڈنٹ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب. ڈاکٹرز پر ہونے والے تشدد، سیکیورٹی بل لیجسلیشن کی نامنظوری، ایچ پی اور کے پی آئیز جو کہ اسٹل پینڈنگ ہیں، اور ہمارے جو ایڈ ہاک ڈاکٹرز ہیں ان کی ریگولائزیشن کے لیے کل بروز سوموار 3 جون پورے پنجاب سے تمام ینگ ڈاکٹرز پورے پنجاب کی او پی ڈی سروس وڈرا کر رہے ہیں. یہ میسیج جو ہے حکام بالا تک اور عام عوام کی انفارمیشن کے لیے ہے. تھینک یو. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن آج سے ہڑتال. صدر وائٹ یہ ڈاکٹر شعیب نیازی کہتے ہیں ہسپتالوں کے انڈور اور آؤٹ ڈور آج سے بند ہوں گے. ڈاکٹرز کام نہیں کریں گے. ڈاکٹرز کا سیکیورٹی کی فراہمی اور ریویمپنگ کی تحقیقات کا مطالبہ. بچوں میں خسرہ کی وبا پہ قابو ہونے لگی. لاہور سمیت بچے میں 2 بچے زندگی کی باسی ہار گئے. رواں سال ہزاروں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 18 مریض جان کی باسی ہار گئے. سینکڑوں مریض ہاسپٹلز میں زیر علاج. طبی ماہرین کا کہنا ہے بچے خاص طور پر خسرہ کا شکار ہو رہے ہیں. پنجاب حکومت کا ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بڑا فیصلہ. مہلک بیماریوں سے تحفظ کے لیے سے نو ٹو پلاسٹک مہم کا آغاز. 5 جون سے پلاسٹک کی غیر قانونی مصنوعات بنانے والی فیکٹریوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. ہوٹلوں پر پلاسٹک بیگ میں کھانا دینے پر پابندی ہوگی. خستہ حال سڑک، ناقص سیوریج سمیت عوامی مسائل کا ہوگا ازالہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی. پلان میں فراہمی اور نکاسی آب کا نظام، رابطہ سڑکوں اور پختہ گلیوں کی تعمیر، اسٹریٹ لائٹ کی تنصیب اور پارکس کی بحالی شامل. لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ فیز 1 کی تکمیل کے لیے 10 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر. پیشہ ور بھکاریوں کی شامت آ گئی. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ داخلہ پنجاب کا اہم اقدام. صوبہ بھر کی جیلوں میں بھکاری مافیا کے لیے بیرک تیار کر لیے گئے. ہر بیرک میں 100 سے 200 افراد کی گنجائش موجود. لاہور سمیت صوبہ بھر میں گرینڈ آپریشن کی تیاریاں. پی ٹی آئی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا، وہ خود دیوار سے لگ رہے ہیں. اب جو وہ خود دیوار سے لگتے رہیں گے تو پھر آخر دیوار اوپر گر جائے گی. انہیں خود یہ سوچنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، ساری محب وطن پارٹیز ہیں، ان میں اگر کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جن کی ایکٹیویٹی ملک کے خلاف ہے، یا اگر ان کے چیئرمین کوئی ناسمجھی میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس پہ بیٹھ کے ساری بات ہونی چاہیے اور بات چیت سے ہی معاملہ آگے بڑھے گا. پی ٹی آئی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا، وہ خود لگ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی ہٹ درمی سے ملک کو نقصان ہوگا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا پیپلز پارٹی کی جانب سے کابینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا. کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ سی ای سی کی منظوری سے مشروط ہے. حتیٰ عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے. ماضی میں یہ شاید نہیں ہوا کہ ایک صوبے میں حکومت ایک پارٹی کی اور گورنر دوسری پارٹی کا ہو، تو لہٰذا شاید آپ کو کسی نے دعوت نہ دی ہو کہ آپ خیمہ مخواہ دیکھیں. آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میڈیا کے دوستوں کے، آپ آئیں اور حقیقی خیمہ مخواہ کو دیکھیں کہ وہاں پر 10 سال میں ہوا کیا ہے. میں جب سے آیا ہوں ان کے ذہنوں پہ یہ سوار ہو گیا شاید گورنر راج لگنے جا رہا ہے. بھائی کوئی کتاب بھی پڑھ لو کہ گورنر راج کیسے لگایا جاتا ہے. اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں ان سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید بناؤں. آپ دیکھیں جو تاریخی کام ہم نے کیے ہیں. آپ بے نظیر کے سپورٹ پروگرام کو دیکھ لیں. اس وقت 1 کروڑ خاندان پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایک سکیم ہے بے نظیر سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہا ہے. ہم کہاں پر اس کو کیش کر سکتے ہیں؟ ہم نے کبھی کیش نہیں کیا. میں سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بناؤں گا. جب سے میں آیا ہوں ڈرے ہوئے ہیں کہ صوبے میں گورنر راج لگے گا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی گھن گھرج کہا جو تاریخی کام ہم نے کیے ہیں وہ کسی نے نہیں کیے. 1 کروڑ سے زائد خاندان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. 1 سال سوا سال جو ہے وہ تھوڑا تنگی کا ضرور ہے، لیکن راستہ میں آپ کو بالکل یہ بتا رہا ہوں کہ خوشحالی کی طرف جا رہا ہے. راستہ استحکام کی طرف جا رہا ہے.
रास्ता कारोबारों की तरक्की की तरफ जा रहा है। तो ये साल सवा साल हम सब ने मिलके, और ये भी बता दूं, कैबिनेट तनख्वाह नहीं ले रही, कैबिनेट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं ले रही, बाहर के जो दौरे होते हैं वो अपनी जेबों से किए जाते हैं। तो इन बुरे हालात में हम आवाम के साथ मिलके अपना हिस्सा डाल रहे हैं और सवा साल तक इंशाल्लाह प्रॉपर्टी भी जो है तरक्की करेगी और बाकी जो है चीज़ें वो भी तरक्की करेंगी। बानी पीटीआई ने एक बार फिर 9 मई की तर्ज पर हमला किया। इदारों के अंदर उनकी सहूलतकारी को भी सोचना होगा। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद खान की घन गरज, कहा अब रास्ता इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, काबीना तनख्वाह नहीं ले रही, गैर मुल्की दौरे भी अपनी जेब से हो रहे हैं। प्रॉपर्टी एक्सपो में आवाम ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद का अपेंडिक्स का कामयाब ऑपरेशन। मियां महमूद रशीद को पेट में शदीद दर्द पर जेल से सर्विसेज हस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने पीटीआई रहनुमा का टेस्ट और सीटी स्कैन किया। प्रोफेसर डॉक्टर यासीन रफ़ी की सरबराही में डॉक्टर ने मियां महमूद रशीद का ऑपरेशन किया। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरा लाहौर। आज पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकानी असम्बली से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी अरकानी असम्बली को पंजाब के शहरों में वर्कर कन्वेंशन के हवाले से हिदायत देंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां। मरकजी रैली PP 174 से सदर पीटीआई लाहौर चौधरी असगर गुज्जर की क़यादत में निकाली गई। रैली में मोटरसाइकिल सवारों की कसीर तादाद शरीक हुई। PP 151 में मलिक हमाद अली अवान की तरफ से भी रैली निकाली गई। एक शख्स जो जेल में बैठा है उसको इन्होंने पिन पॉइंट करके उसके नाम पे इन्होंने कैबिनेट में फैसला किया है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पे आप FIR दें। कोई एक इन्होंने उधर से बंदा भी निकाल लिया है, कोई साफी है, कोई अब आई थिंक कि पता नहीं कौन है वो, उसको उन्होंने एप्लीकेशन भी दिलवा दी है। यानी इतना बड़ा जुल्म कि आप एक शख्स को कैबिनेट के फैसलों में पाबंद कर रहे हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल का 20% बजट भी खर्च नहीं किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भुच्चर कहते हैं मुंतखब अरकान और वर्कर्स पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अवाम राब्ता मुहिम चलाकर तहरीक चलाना चाहते हैं, ये हमें दीवार से लगा रहे हैं। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह बरकरार रखने का इम्कान। इनकम टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए सालाना बरकरार रखी जाएगी। पेंशन पर इनकम टैक्स मौखर होने का इम्कान। IMF का काबीना अरकान और सनती शोबे को टैक्स मुराद खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान से अफगानिस्तान को गंदम की तरसील। रोजाना 30 से 35 ट्रॉले गंदम भिजवाई जा रही है। सऊदी अरब को भी 5 लाख टन गंदम दिए जाने का इम्कान। मुल्क में अब भी बम्पर क्रॉस के अलावा 30 लाख टन से ज्यादा गंदम का पुराना। सुबह सवेरे सूरज का पारा हाई। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। ज्यादा से ज्यादा पारा 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। हवा में नमी का तनासुब 20% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में झुलसा देने वाली गर्मी और लू ने छाव में बैठना भी मुश्किल कर दिया। एलानिया और गैर एलानिया बिजली के जाने ने मौसम और भी गर्म कर दिया। गर्मी से बिजली के शॉर्ट फॉल बढ़ने लगा। कारोबारी जिंदगी मुतासिर होने लगी है। गर्मी और फनी खराबियों से ट्रांसफार्मर्स का चलना मामूल बन गया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इजलास में अहम गुफ्तगू की गई है। गुफ्तगू में ये कहा गया है कि मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अबूर हासिल करेंगे। फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मई में 1,62,000 से ज्यादा लीटर नाकिस दूध ज़ाया कर दिया गया। 1,04,000 किलो गोश्त और 17,000 किलो मसाला जात भी तल्फ। 9,222 पॉइंट्स को 10 करोड़ 53 लाख रुपए से जुर्माने किए। पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर सऊदी अरब में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहा है। LPG की गैर मयारी सिलेंडर्स की
भरमार है और इस वक्त आपको बताते चलें 95 रुपीज़ जो है उसमें कमी की गई है। पंजाब के 36 में से 48 उड़े। लाहौर पुलिस शरपसंद अनासर की सरगोबी के लिए मुतहरिक है। आपको बताते चलें लाहौर पुलिस शरपसंद अनासर की सरगोबी के लिए सरगर्म। लाहौर समेत सूबे भर में 5400 सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन, 1,65,000 अफराद से